الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ایک لمبے وقفے کے بعد مقامی تربیتی اجتماع منعقد ہو رہا ہے۔ اس موقع سے میں دو تین باتیں جو بہت اہم ہیں میرے لیے بھی اور آپ سب کے لیے بھی، ان کا اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے تذکرہ کرنا چاہوں گا۔ دوستوں اور ساتھیوں، تربیت اور تزکیہ غیر معمولی امر اور کام ہے۔ تربیت اور تزکیہ کا مفہوم ہے پاک کرنا، صاف کرنا، اور اس کے مفہوم میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ہمارے اندر ڈیولپمنٹ ہو، اضافہ ہو، ترقی ہو، ارتقاء ہو۔ ہماری جو صلاحیتیں ہیں وہ روزانہ بڑھتی جائیں اور ہمارے جو ایمان کی کیفیت ہے، ہماری جو تقویٰ کی کیفیت ہے، وہ درجہ بدرجہ بڑھتی جائے، اس میں اضافہ ہوتا جائے۔ یہ ساری چیزیں تربیت اور تزکیہ کے مفہوم میں شامل ہیں۔ اس موقع سے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کرنا چاہتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہلاک ہو گیا وہ شخص جس کے 2 دن ایک جیسے گزر جائیں۔ یعنی اگر ہمارے اندر آج جو ہماری صلاحیت ہے، آج ہمارے دل کی جو کیفیت ہے، آج ہمارے تقویٰ کی جو کیفیت ہے، آج ہمارے ایمان کی جو کیفیت ہے، اگر کل بھی وہی رہی تو گویا کہ ہماری ہلاکت کا سبب ہے وہ۔ اور اس کا اصل مفہوم یہ ہے کہ انسان فکر کی، عقیدے کی جو علائشیں ہیں اس سے پاک و صاف ہو کر قلب کے اندر جو نامناسب چیزیں ہیں ان سے اپنے آپ کو پاک و صاف کر لے اور یکسو ہو جائے اپنے رب کی طرف، اللہ رب العزت سے اپنے تعلق کی مضبوطی کی طرف وہ یکسو ہو جائے، وہ اچھائیوں کی طرف یکسو ہو جائے۔ تو تربیت اور تزکیہ کا جو عمل ہے وہ ہمہ جہت ہے، جس میں فکر کا تزکیہ بھی ہے، جس میں قلب کا تزکیہ بھی ہے، جس میں نفس کا تزکیہ بھی ہے، اور جس میں اعمال کا تزکیہ بھی ہے۔ لیکن اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جب تک کسی فرد کے اندر آمادگی نہ ہو اس وقت تک اس کا تزکیہ نہیں کیا جا سکتا، کوئی دوسرا شخص اس میں مدد نہیں کر سکتا۔ یہ ہر فرد کی اپنی کوششوں پر منحصر ہے کہ وہ اپنا تزکیہ کرنا چاہتا ہے یا نہیں چاہتا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ وقت کا نبی بھی لوگوں کا تزکیہ نہیں کر سکا۔ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ اور نہ جانے کتنے ایسے لوگ تھے جن کے اندر آمادگی نہیں پائی جاتی تھی،
चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनका तज़किया नहीं कर सके। वहीं दूसरे तरफ दूसरे सहाबा कराम थे, सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे, अबू बकर थे, उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे। तो इन लोगों के अंदर अपने तज़किये की तरफ आमादगी पाई जाती थी और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका तज़किया फरमाया और उनको जो है आगे बढ़ाया। तो ये चीज़ बहुत अहम है। इसमें सबसे बुनियादी बात यह है कि हमारे अंदर ये एहसास होना चाहिए कि हमारे अंदर कमी मौजूद है, हमें तरबियत की ज़रूरत है। और इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी में ये कभी नहीं कह सकता कि उसका तज़किया हो गया है। परफेक्शन हमारे अंदर किसी को भी हासिल नहीं है। वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात थी जिसके बारे में यह कहा जा सकता है कि वो कामिल शख्सियत थी, अल्लाह के नबी थे, मासूम अनिल खता थे। अल्लाह ताला का उन पर खास फजल करम था जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि परफेक्शन सिर्फ आपको हासिल था। हमारे यहाँ जिस तरह से एक छोटे से कारकुन को तज़किया और तरबियत की ज़रूरत है, उसी तरह से हमारे यहाँ जो अमीर जमात तक हैं उनको भी तज़किया और तरबियत की ज़रूरत है। हम में से कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि अब हमारा तज़किया हो गया, अब हमें तज़किये की ज़रूरत नहीं है। सुबह और शाम किसी वक्त भी आदमी के तज़किये के किले में नकब लग सकता है और जो शख्स ये समझ ले कि उसका तज़किया हो गया, वो वक्त दरअसल उसके ज़वाल का नुक्ते आगाज होगा। तो ये बात भी बहुत अहम है हम सब के लिए। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम गौर करें कि हम किस मकाम पर खड़े हैं और हमें किस मकाम पर जाना है। सबसे बुनियादी बात जो ऐसे मौके से हम सबको याद रखनी चाहिए वो है कि हमारे ईमान की कैफियत क्या है। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि ईमान का जो पौधा है वो दिल में लगता है। हमारा दिल जैसे भी तमाम आलाइशों से अगर पाक और साफ होगा तो हमारे ईमान में तरक्की और इजाफा होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत छोटी सी हदीस है कि अल ईमान यज़्दाद व यनकुस, कि ईमान घटता और बढ़ता भी है। लेकिन हमें अपने ईमान की फिक्र करनी चाहिए। अगर हम अपने ईमान की फिक्र नहीं करेंगे तो सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम जब उन पर यह कैफियत तारी होती थी, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में होते थे तो उनका ईमान बहुत ऊंचाई पर होता था। लेकिन जैसे ही वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल से बाहर जाते थे तो उनको ये एहसास होता था कि हमारे अंदर ईमान की कैफियत, हमारे अंदर ईमान की गिरावट आ गई। तो वो बहुत परेशान होते थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये बात आई तो कहा कि ईमान की जो कैफियत है वो यकीनन घटेगी और बढ़ेगी, लेकिन एक खास सतह से नीचे ईमान नहीं आना चाहिए। और जब ऐसा हो जाए तो इसीलिए सहाबा कराम कहते थे, जब उनको लगता था कि हमारे अंदर ईमान की कमी है तो वो कहते थे आ जाओ हम लोग बैठ करके अपने ईमान को ताज़ा कर लें, अपने ईमान में इजाफा कर लें। एक और हदीस है जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ईमान तुम्हारे दिल के अंदर ऐसे ही बोसीदा हो जाता है जैसे कपड़ा पुराना और बोसीदा हो जाता है। तो इसलिए अल्लाह ताला से दुआ किया करो कि अल्लाह ताला तुम्हारे ईमान की तजदीद, तुम्हारे ईमान को नया कर दे। तो ईमान कैसे बढ़े, यहाँ इस बात का मौका नहीं इतना कि मैं उसके तरीके बताऊं, लेकिन इस बात को ज़रूर बता सकता हूं कि ईमान जब दिल में आ जाए तो उसका सबसे बड़ा मज़हर वो इखलास होता है। आदमी के अंदर खुलूस की सिफत पैदा होती है। आदमी अपने सारे काम इखलास के साथ करने लगता है। दिखावा, रिया, नमूद व नुमाइश, उससे वो बिल्कुल पाक हो जाता है। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम सब इस मौके से अपने ईमान का जायज़ा लेते रहें और इसी मकसद से ये प्रोग्राम मुनक्किद किए जाते हैं कि हम सब अपना जायज़ा बराबर जायज़ा लेते रहें
اور دیکھیں کہ ہمارے اندر کیا کمی ہے۔ تقریر کرنا یہ صرف تربیت اور تزکیہ کا ایک پہلو ہے۔ تقریر سیکھنا، تقریر کی تربیت کرنا، یہ تربیت اور تزکیہ کا ایک پہلو ہے، اور اس سے بڑھ کر بھی جیسا کہ میں نے ابھی بتایا، دل کا تزکیہ، فکر کا تزکیہ، یہ تمام چیزیں تزکیے کے مفہوم میں شامل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس پروگرام کے ذریعے سے ہم سب کے اندر ایمان کی افزائش فرمائے اور ہمیں اس پروگرام سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔